हाय नमस्कार देखंतु गोटे चा खटी बर्तमान आम पहुंची सारीचु माने चा खटी माने जगनपुर विशिष्ट माने भद्र व्यक्ति एवं बुद्धिजीवी लोक माने एठी चा पी थांती डेली सकाळ को उठी आसतांती तो एठी गोटे हमर माने होउची गोटे गीत गाना होउची आजा खटी रे बसिदे जा असली भलाई सगळी मोर सगळी भलाई सगळी मोर चल समुद्र बिबार काटी चल जीवा छेड़ी काटी गोड़ा फुटा मुंडा को बाजीवा गोड़ा फुटा मुंडा को बाजीवा टोटाल माने कोरापुट जिला पूरा कोरापुट जिला रो गीत गाउचंदी निज महामाया मां देखि परथिबे से केडे सुंदर गोटे चा खटरे तोला भले ए जात्र पतारा तोला भले आओ फूल माला जे गुंतला भले फूल माला जे गुंतला भले अभी तमाला जाई की तमला जिला जाई की तमला जिला कौन लगा राई जरे रे मंतरो जारो राई जरे आओ तब सही रोजा है मंतरो जा ये होते हमर तारो रानी बाबर लीला तारो रानी बाबर लीला तारो ननद के कोडा कोइली ननद के ननद ननद को ननद ननदर नाटा कहि जा बाबर लीला ननद हां तो दी जण का छातला माहि नकला से माने जेकरी तप पडितले हजार घाट रे आई घाट सुंदर दुईटा हां सब बढ़िया टॉपिक गटे सेठी घाट रे लागले घाट रे होजी हजार घाट आईर मादना घाट आईर हजार हजु मादना घाट आईर हेउची घुसा पत्थर गुस्सा पत्थर सेठी जागी रहले सेठी तप पडिले तप पडिकी तापर काकर हलानी अग्निकुंड जात हले अग्निकुंड जात आइके हम देखि परथिबे ये होची चा खटीर दृश्य ए चा खटीरे माने एरिया रो बुद्धिजीवी लोक भद्र व्यक्ति लोक आसिके चा पी थांती ए आउ जण आपण अछंती चिन्हा परिचय व्यक्ति जण अछंती हम पाखरे जयका अछंती से होचंती एरिया रो जण चिन्हा परिचय लोक ए होचंती निशा बाबू अछंती एरिया रो जण प्रतिष्ठित व्यक्ति आउ जण अछंती जानि परथिबे जान जीवन कहलेनी सबरे तांको काका काका एडी चा पिया पई देखंतु एडी चा पिया पई डेली सखाळू आस्तांती एक्सरसाइज सुधीरना देखबो ना सुधीरना ससुर सुधीरना ससुर आपन को चिन्हा वर्ष व्यक्ति कार मनना सुधीरना हां सुधीरना को ससुर कने मो मामू हां तो जो सांग और मैं देखिए ये गोटे चा खटीर दृश्य आउ थरे मु देखौची आमे चा पिया पई डेली आसु तो आमे मॉर्निंग वॉक करिया पई जाइतलु फेला बेले एठी चा खटीर आमे पहुंचिलु तो अछंती आउ जण अछंती भद्र व्यक्ति जण एरिया रो देखुथिबे ये होचंती हमर चिन्हिथिबे प्रमोद भाई आउ सॉरी प्रफुल्ल भाई सॉरी प्रफुल्ल भाई से पर पड़ी जाउची तो नाटा भूली जाउची जुवा नेता प्रफुल्ल भाई आपण जानि पारथिबे एरिया रो जने समाज सेवी लोक अछन एजी स्पेशल चा विकास गिरी भाई स्पेशल चा विकास तो चा कोन सरी गला नी चा कोन नील ओ एफर्ट अछि सॉरी एफर्ट अछि पूरा डिजाइन करी पार्लर जगनपुर एक नंबर चा दुकान गिरी भाई हाँ एठी जगनपुर एक नंबर चा कहले गिरी भाई करचंती लोक माने देखि पारथिबे केडे स्टाइल केते टैलेंटेड माने आधा घंटे घंटा हबो आज्ञा देखंतु मुंडरे खरवाटा बुझे घंटे बसी गले मुंडा रिलैक्स भी देखो ये बहुत रिलैक्स नहीं पूरा रिलैक्स हो जा जा मोरे रिलैक्स हो ये इने 80 पेपर पड़बे पेपर पड़ला पर तापर लोग के हला एटा को हम पता हला हम पता नहीं पता हला एटा हला जीन है ना कोई जो एक का तो सासी फोन करतला जे गोलू नहीं हां गोल नहीं दिया गोलू गोल दिया देखो मना करबी एटा को सुधीर बाबू पठे दे हां बोले दियो थट्टा मजा चली चा खटी आप देखी पारे ये जगनपुर मार्केट गिरी बाबूंकर गोटे चा दुकान से चा दुकान सबुदिन
ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଉ ଏଇ ଦୋକାନକୁ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଏବଂ ଆମେ ସେ ଚା ଖଟିରେ ବସିଲୁ ଏବଂ ଢେର ସାରା ମଜା ହେଲା, ଥଟ୍ଟା ହେଲା। ଚା ପିଇ ନଥିବେ ଆସନ୍ତୁ ଚା ପିଇବା। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଚା ପିଇ ନଥିବେ ଆସନ୍ତୁ ଚା ପିଇବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖିବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାୟାମ ଚାଲିଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସେ, ବାପ୍ରେ ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରିବି କେଜାଣି ଭଗବାନ ଜାଣୁଛି। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହାମାୟୀ ମାଙ୍କୁ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ତେଲକୋଇ ଯିବା ପାଇଁ ରୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ। ତ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହାମାୟୀ ମାଙ୍କୁ। ତ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ହାତକୁ ଯିବ ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି। ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ କଥାର ଅଛି। ମାନେ ଯେତେ ଆମେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଯେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ନାଇଁ କି ଏଇଟା? ଏଇଟା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର। ବାପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଏପଟ ଉଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଠିକ୍ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଉ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାୟାମ ଆମର ଚାଲିଛି। ତ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ମହାମାୟା ମା। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଦେହ ଫିଟ୍ ରୁହେ। ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଉଇଁ ଆସିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଝଲସୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରି ଆସିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ତେଲକୋଇ ଯିବା ରୋଡ଼ରେ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଦିନ ଆସୁଛୁ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାୟାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଷ୍ଟେପ୍ କରିବେ ପ୍ରାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବସିକି ଉଠିବା କେତେ କଷ୍ଟକର ହେଲେ ବି ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଡ଼କୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ୍ସରସାଇଜର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଏ। ତ ଯିଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ମୋର ତ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆଗରୁ କରୁଥିଲି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରି ପୁଣି ରିଟର୍ନ କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି, ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଦେଖିକି ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଅ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଜଗତପୁର ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଉଇଁ ଆସୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କକୁ ବାହାରି ଆସିଛୁ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ, କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଜଗତପୁର ମାର୍କେଟର ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ। କେତେ ସୁନସାନର ଚିତ୍ର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟର ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାମାୟୀ ମା ବାହାରି ଗଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କକୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ମହାରାଜ। ଆଜି ମୁଁ କହିବି କି ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଉଠି ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ଗଲେ ଦେହ ଠିକ ରହିବ। ଆଉ ଦିନଟା ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ଫ୍ରି ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଯାଏ। ଆମର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ମଧ୍ୟ କମିଥାଏ ମଣିଷଙ୍କର। ବହୁତ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଥାଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ୍ସରସାଇଜରେ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ମାୟା ମା। ତାପରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଲରେଡି ବାହାର, ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚା ଦୋକାନ ଅଲରେଡି ଓପନ ହେଇସାରିଲାଣି ମାର୍କେଟରେ।
आपण मैंने देखुवे ये हूँ जगन्नपुर मार्केट दृश्य जो एक्सरसाइज लोक मैंने आम सार मैंने अलरेडी बाहर सारे सारा सेपटे जीवेनि एपटू जी ठीक अच्छे आप देखिपे सकाल सकाल सार मैंने बाहर सारे एक्सरसाइज को तो आम मैंने भी जाऊँ तो आज टिके लेट हो गला भाया मत लगुच तो चलो जेहेतु सकाल एक्सरसाइज निहाती दरकार से 7टा पूर्व हो कि 7टा पर भी हेले चलो कि निहाती भाव में सकाल सकाल एक्सरसाइज निहाती भाव में करवा दरकार तो आप देखिपे सकाल सूर्य केमती उई उई आसूची आप देखिपे ये हूँ सकाल दृश्य तो आम मैंने बाहरी गलु ए एक्सरसाइज को आप देखिपे आगर अच्छा महामाया माँ एवं मु भी जाऊँ एक्सरसाइज करने तो मु छुआ बेल बहुत एक्सरसाइज करे तो करूनी तो आप देखिपे ये हूँ जगन्नपुर मार्केट छकटा जो बस अटकी थाए तो आम से बार दे आम तेलकोई रोड हो कि आग को जीवु जेहेतु आगे एनएच पड़ो तो विपद अच्छी तो गाड़ी घोड़ा बहुत मात्रा जाए तो आम भाव सिंगल रोड रे सबुदिन महामाई माँ जाती तो आम से रोड दे कि आम जीवु तो आपण मान देखु तो से कौन हो कौन नहीं आउ थे कही रखुची हूँ देखु जगन्नपुर मार्केट छकर चित्र आपण देखिपे ये हूँ जगन्नपुर मार्केट छक जो डेली बस आसिक अटकी रही थाए तो लोक मैंने चढ़ी था आम ये सिंगल रोड देखिए आम जीवु एक्सरसाइज करने जेहेतु ये एनएच बहुत गाड़ी घोड़ा जाए थे जेहेतु आम हेपटे जीवु ना तो विपद अच्छी तो ये सिंगल रोड आम जीवु जेहेतु ये गाड़ी घोड़ा कम थाए तो कौन प्रकार असुविधा ना आप देखुवे ये हूँ तेलकोई जावाई रोडटा ये हूँ आम से बैंक तले राशन दुकानी ये सब साइकिल दुकानी ये सब भेराइटी स्टोर भी अच्छी ये सकाल सकाल गोटे आम पान दुकान खोली सारा आप देखिपे अलरेडी पान दुकान खोली सारा तो सकाल उठिकी एक्सरसाइज कले तो दिन टी बहुत भल होता है जो दुर्बलियापन थाए से दुर्बलियापन टाक हटि जाए तो मुझे देखी आगर आगर कौन हो कौन नहीं तो आपण मैंने वीडियो को देखी दिंतु आउ थे कौन जगन्नपुर मार्केट ये हूँ एटीएम आप देखिपे एटीएम यदि के आसवे जगन्नपुर तो निश्चित भाव में देखी ये हूँ एटीएम एटा सुंदर है एटीएम टी गोटे गछ भी अच्छी आउ सकाल सकाल आउ गोटे दुकान भी खोली सारानी एटी आमर शेष भाई बोली शेष भाई गुड मॉर्निंग एपटे शेष भाई अलरेडी लगे सारे हांडी एपटे देखिपे ये सिंगल रोड अलरेडी आम बाहर सारचु तो आगू जा कौन हो कौन ना निहाती भाव आपण मानक देखेबी। हाय नमस्कार आसतु आम सकाल सकाल मॉर्निंग वॉक करिया मॉर्निंग वॉक जाऊँगी आप जानता मॉर्निंग वॉक कले देह फिट रही है स्वस्थ ही संपद आम जदि मॉर्निंग वॉक करवा एक्सरसाइज करवा सकाल सकाल ताले आम देह ठीक रही है माने आसतु देखिए आम आग को आग कौन हो आज टे लेट हो गला कि हाँ आज टे डेरी हो गला बहुत डेरी हो गला आज आज जेहेतु डेरी हो गला से तो आमर आज अनेक साथी माने से अलरेडी एक्सरसाइज करके अलरेडी फेरी आस सारे तो आज आम लास्ट जाऊँ तो आप देखु ये हूँ से तेलकोई जीवा रोड रे सिंगल रोड टी आपण देखी थे जब के आसवे तो केड़े सुंदर भाव में मॉर्निंग वॉक जाऊँच निजे महामाया माँ देखो पछपटे गोटे बस ये हूँ बस जाऊँच आमर तेलकोई को तेलकोई आगू को जीव ये बस टी देखिपे ये हूँ बस ये हूँ सिंगल रोड रे जाऊँच मॉर्निंग वॉक रे आज आम बाहरलु तो कथर अच्छी स्वास्थ्य ही संपद निज देह को सब फिट रखु आ भलरे रुहतु चलला पर निज भल लगुच ना कि हाँ चलला पर बहुत बढ़िया चलला पर भल लगुव जेहेतु शुणु
ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦେହରେ ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରି ଯାଉଛି ତ ଆପଣ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଗରୁ ଯେ ୟା ପରେ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ ମୁଁ ଆଗରୁ ରନିଂ କରୁଥିଲି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବସ୍ଟେ ଆସୁଛି ଦେଖିକି ଚାଲ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ୍ ରୋଡ଼, ଏଠି ବେଶୀ ଗାଡ଼ି କିଛି ଗତାଗତ କରେ ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ବସ୍ କହିଲେ ଆମର ଏଇଟା ହଁ ଟ୍ରକ୍ଟି ପାସ୍ କରିକି ଯାଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମହୁଲ ଗଛ, କେନ୍ଦୁ ଗଛଟେ କି ସରି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମ ଏଠି ରହିଥିବା ଫଳରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ବ୍ୟାୟାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ୟାୟାମ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ହେଉଛି ଆମ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ, ଏମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗି ରଖିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କଥାରେ ଅଛି ବା, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାମାୟା ମା ଆଗେ ତାଙ୍କର ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସିଙ୍ଗଲ୍ ରୋଡ଼୍ ଆମେ ସବୁଦିନ ଆସିଥାଉ, କାହିଁକିନା ସିଙ୍ଗଲ୍ ରୋଡ଼ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାଏ। ତ NHରେ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଗାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ସେଠି ବିପଦ ଥାଏ। ତ ସେଇ NHରେ ଆମେ ଯାଉନା। ଏଟା ହେଉଛି ତେଲକୋଇ ରୋଡ଼, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯଦି କେବେ ଆସିଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ରୋଡ଼ଟି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବହୁତ କମ୍ ଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଏଠି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ବେଶୀ ଏଲାଉ ନଥାଏ, ତ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ବେଶୀ ଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଆଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ମହୁଲ ଗଛ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମହୁଲ କରିକି ଆମେ ଆଜି ମହୁଲ ପିଠା କରିବୁ। ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଚଳିବ। ଏଇଠି ଆମେ ପିଠା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଠା ତିଆରି କରୁ, ଜାମ୍ ତିଆରି କରିପାରୁ, ଆଉ ଆମର ଜୁସ୍ ବି ହେଇପାରେ, ସବୁ କିଛି ହେଇପାରେ ଏଇଥିରେ। ମହୁଲ ଚକୁଳି ପିଠା, ଇଟଲି କି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି ହେଲା। ମାନେ ଢେର ସାରା ମହୁଲ ପଡ଼ିଛି ତ। ହଁ, ମହୁଲ କିଲୋ କେତେ ଭାଉଜ? ତଥାପି 20 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ଥିବ ନା କେତେ? ବେଶୀ ଥିବ ନାଇଁ କି? ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଢେର ସାରା ଭାଉଜ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କିଲେ କି 2 କିଲୋ ହେବେ, କିଲେ 2 କିଲୋ ହେବ ପାଖାପାଖି ଅଲରେଡ଼ି ତୋଳି ସାରିଲେଣି। ତ ଏଠି ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ଭାଉଜ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ମହୁଲ ଗଛ ଦେଖିନଥିବେ କି ମହୁଲ ଗଟେଇ ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମହୁଲ ଗଟେଇଛି ଆଉ ମହୁଲ ତୋଳିଛି, ତା ପିଠା ବି ଦେଖେଇଛି। ଆପଣମାନେ କେବେ ଖାଇନଥିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବି ମହୁଲ ପିଠା କେମିତି ଲାଗେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ମହୁଲ ଗଛ। ଏ ମହୁଲ ଗଛର ତାର ଯେଉଁ ଫଳ ବହୁତ ଉପକାରିତା, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ଫଳକୁ ନେଇକି ବିକିଥାନ୍ତି, ବିକିକି ମଧ୍ୟ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପିଠା ବି ହେଇଥାଏ। ମହୁଲ ଗଛର ଦାନ୍ତ କାଠି ବସିଲେ ଦାନ୍ତ ବଜ୍ର ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଦାନ୍ତ ଯେଉଁ ପାଇରିଆ ହେଇଥାଏ ପାଇରିଆ ଛାଡ଼ିଥାଏ, ଦାନ୍ତ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ମହୁଲ ଗଛର ଛାଲିକୁ ଆପଣ ଯଦି ସେବନ କରିବେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହିସାବରେ, ତାହେଲେ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯାଏ। ମହୁଲ ଗଛରେ ବହୁତ କିଛି ଉପକାରିତା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ନିଜେ ମହାମାୟା ମା କହିଲେ ଯେ ମହୁଲ ଗଛର କେତେ ଉପକାରିତା ଏବଂ ମହୁଲ ଗଛର କେତେ ମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସବୁ ଗଛର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଅଛି। ବହୁତ ମିଠା ଆଉ ତାର ବାସ୍ନାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି। ମହୁଲର ମହୁଲି ହୁଏ ପ୍ରାୟ ନା, ଯେଉଁ ମହୁଲି ମଦଟା ଯେଉଁଟା ଇଏ ମହୁଲି କରନ୍ତି, ଜାମ୍ କରନ୍ତି, ପିଠା ହୁଏ, ଆହୁରି ତାର ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ହୁଏ, ମହୁଲ ଲଡ଼ୁ। ଏବେ ତ ଏଇଟା ଇଏ ହେଉଛି। ଆଗ ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ଧାନ ଅଭାବ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋ ଅଜା ଆଈ ମାନେ ବି କୁହନ୍ତି, ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବି କହନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏଇ ମହୁଲ ପିଠାକୁ ମାନେ ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ରଖିଥିବେ, ତାକୁ ଢଙ୍କିରେ କଟିକି ନଡ଼ୁ ତିଆରି କରିକି ଖାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ନାଇଁ କି? ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ମହୁଲ ଗଛ ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ଲତା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ମହୁଲ ଗଛର। କାହିଁକିନା କେନ୍ଦୁଝର ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ମାନେ ପାହାଡ଼, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗଛ ଲତାରେ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଏଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା।
ମାନେ ଏଠି ଗଛ ଯେତିକି ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ସବୁ କିଛି ଅଛି। ସବୁ କିଛି ମାନେ କେନ୍ଦୁଝର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ମହୁଲ ଡେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ମହୁଲ ଗଛ ଅଛି, ବାଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ସବୁ ମହୁଲ ସବୁ ଝଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଏଇ ମହୁଲ ରୁଣ୍ଡେଇକି ବି ଲୋକ ଆରାମସେ ଦିନକୁ ବି 200 400 500 ଟଙ୍କା ସେ ବି ରୋଜଗାର ବି କରିପାରିବେ ନାଇଁ କି? ଅଧିକ ଅଧିକ ମାନେ ଏଠି ପ୍ରକୃତି ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଆମକୁ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଦେଇଛି। ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘର ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର। ଶୁଣିପାରୁଥିବା ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘର ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ନାଇଁ କି? କେମିତି ଚଣି ଆସିଲାଣି ଏଇଠି ଆମ୍ବ ଗଛ। ଆମେ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯାଉ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ବି ଯାଇଥାଉ। ହଁ ହଁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଇଏ କରିଥାଉ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ତ ଏବେ କାରଣ ଆମ୍ବ ଫଳି ହେଇନେଇ, ଯେ ଟାଇମ୍ରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଥିବା ଆମେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବା ଏପଟେ। ଇଏ ହେଲା ଅସନ ଗଛ। ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ନବା ଆଉ। ଏଇ ଗଛଟା ହେଲା ଅସନ ଗଛ। ଅସନ ଗଛ, ୟାର କ'ଣ ଉପକାରିତା? ଏଇ ଅସନ ଗଛରେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଜିନିଷ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବି ଅଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଗ ଆମ ମାଆ ମାନେ ଅସନ ଗଛର ଖାର ବାସନ ମାଜୁଥିଲା, ବାସନ ପୁରା ଚକଚକ କରୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲତା ଅଛି, ସେ ଗଛ ଲତାର କେତେ ଉପକାରିତା ମୁଁ ତ ବିଶେଷ ଜାଣିନାହିଁ। ତ ନିଜେ ମହାମାୟା ମା ଯେହେତୁ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ସବୁ ଗଛ ଲତା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ତ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଟେ ବାଟରେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମ୍ବ ଫିଲ୍ଡ କୁସୁମ ଗଛ ନାଇଁ କି? କୁସୁମ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ତାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଝାକି ଫୁଲ ନାଇଁ କି? ଆମେ ଏମିତି କରୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ରସ ବାହାରୁଛି ଦେଖ, ଏଇ ରସଟା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ରସଟା କି ଟେଷ୍ଟ, ଚିନି ଭଳିଆ ମିଠା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଚିନି ବାହାରି ନଥିଲା ପୁରା ଏଇ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆଉ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉ, ହଁ ହଁ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କରିବୁ। ଏଇ ଦେଖ ୟା ଭିତରେ ଏଇ ଦେଖ ରସ ବାହାରିଲା, ଏଇ ଦେଖ ୟା ଭିତରେ ରସ ବାହାରିଲା। ଏଇ ରସ ଗୁଡାକ ସବୁ ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଖାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛୁ ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁ ଏଇଟା ଖାଉ। ଦେଖ ତମକୁ ପାଖରେ ନେଇକି ଦେଖଉଛି କେମିତି ରସ ବାହାରେ। ଧାତକି ଫୁଲ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଦେଖ ଆମ ଆଡ଼େ ଧାତକି ଫୁଲ କୁହନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ ଏମିତି ସବୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଏମିତି ରସ ବାହାରେ। ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ଆଉ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ତାର ଧାତକି ଫୁଲ ରସଟାକୁ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଖାଆନ୍ତି। ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଜଣେ ଆସିକି ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ଆଗରୁ ପଳେଇ ଆଇଲେଣି ରିଟର୍ନ କରିକି। ତ ଆଜି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସବୁଦିନ ଯାଉଁ, ତ ସାର୍ ଯାଇକି ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ ଆଇଲେଣି। ଆଜି ଆମର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି? ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଟ୍ ହଉ ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ମାନେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲେଟ୍ ହେଲେ ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠି କିନ୍ତୁ ମାନେ ରନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ସାର୍ ଆମର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତି। ତ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲେଟ୍ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ 1 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଆପଣ ଦୌଡ଼ି ପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମ୍ବ ଫିଲ୍ଡ ମାନେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଦି ପଟେ ପୁରା ଲାଗିକି ରହିଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ମହୁଲ ଗଛ ଏପଟେ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ ଲାଗୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେପଟେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ମହୁଲ ଗଛ, ସେଠି ବି ରୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ମହୁଲ। କାହିଁକିନା ମହୁଲ କୁଲ ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଥିବ ପ୍ରାୟ, ଯେହେତୁ ଦାମିକା ଥିବ ସେହେତୁ ସେ ଲୋକମାନେ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତେଲକୋଇ ମାର୍କେଟ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ରୋଡ଼ଟା। ସେ ରୋଡ଼ର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ଲାଗିକି ପୁରା ପ୍ରକୃତିକୁ ଯେମିତି ମାନେ ଏପଟ ମା କହିଲି ବା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକମାନେ ସେଠି ମାନେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେନ୍ଦୁଝରବାସୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନେବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ। ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ, କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ହଁ ନା ଏଠି ଆମର କୌଣସି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘର ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଆସୁ ପୁରା ଜିଙ୍ଗା ଲାଲ ହେଇଯାଏ ଆମର, ପୁରା ବଡି ଦେହ ହାତ ମନ ସବୁ କିଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତି, ମୁଁ ତ ଆଜି କହିବି ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ଏଇଟା ହେଲା ଛାଞ୍ଚୁଣିଆ ଗଛ। ଛାଞ୍ଚୁଣା ଗଛ ମାନେ ଗଛଟେ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧରେ ଲାଗେ। ହଁ କି? ହଁ, ଇଏ ହେଲା ଛାଞ୍ଚୁଣିଆ ଗଛ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଗଛଟି କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି ଏବଂ କେତେ ଉଚ୍ଚା ହେଇଛି। ୟା ଗଛର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ? ଛାଞ୍ଚୁଣିଆ ଗଛ। ତ ମୁଁ ଗଛ ତ ଭଲସେ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ,
ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହାମାୟା ମାଆଙ୍କୁ। ସେ ସବୁ ଗଛ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ କେତୋଟି ଗଛର ନାଁ କହିସାରିଲେଣି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପକାରିତା ମଧ୍ୟ କହିସାରିଲେଣି। ଜାମ୍ବୁ ନାଇଁ ଜାମ୍ବୁକୋଳି ଜାମ୍ବୁକୋଳି ତ ଯୋଉଟା ମୁଁ ତ ଛୁଆବେଳେ ପ୍ରବଳ ଖାଏ ଗଛରେ ଚଢ଼ିକି। ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ମହୁଲ କଥା। ମୁଁ ବି ମହୁଲ ଗୁଟଉଥିଲି, ମହୁଲ ନେଇକି ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ରେଟ୍ ଥିଲା 20 ଟଙ୍କା 6 ଟଙ୍କା। ଆମେ ସର୍ଗି କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଶାଳ ଶାଳ ଫୁଲ ବି ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁ, ତାର ତେଲ ହୁଏ। ମହୁଲ ପରେ ଏବେ ଟୁଲ ଆସିବ, ମହୁଲ ଫୁଲ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଟୁଲ ଆସିବ। ଟୁଲ ତେଲ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଏତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା, ଖାଉଥିଲୁ ବି ଆମେ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳ ସକାଳ ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ରୋଡରେ ମା ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଭାଇମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ନାଇଁ ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆସିସାରିଲେଣି। ତ ଆମେମାନେ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ କେତେ ସିନେରୀଟି ମସ୍ତ ହେଇଛି, ପୁରା ଗଛକୁ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛକୁ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ପରିଆ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ପରିଆ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଥରେ, ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ତେଲକୋଇ ରୋଡ଼, ମାନେ ଜଗମୋହନପୁରରୁ ତେଲକୋଇ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟରେ ପଡ଼ିବ ଏଇ ରୋଡ଼ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଢେର ସାରା ଆମ୍ବ ଗଛ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଏବେ କଅଁଳୁଛି, କାରଣ ପତ୍ର କଅଁଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମନ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଉଇଁକି ଆସିସାରିଲାଣି। ଆଉ ଥରେ କହିବି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜଗମୋହନପୁର ତେଲକୋଇ ଯିବା ବାଟରେ ଏଇ ରୋଡ଼ଟି ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଢେର ସାରା ଲୋକ ସବୁଦିନ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମର ସାଥିମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ ଆଇଲେଣି। ଆଜି ଆମର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତ ଆମେ ଆସିଲୁ ନା କମ୍ ସେ କମ୍ 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି, 3 କିଲୋମିଟର ନାଇଁ, 6 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆସିବା 6 କିଲୋମିଟର। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠିକି 3 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆଉ 3 କିଲୋମିଟର ରିଟର୍ନ ହେଇକି ଫେରିବା। ତ ଟୋଟାଲ୍ 6 କିଲୋମିଟର ଡେଲି ନିଜ ମହାମାୟା ମା ଆସନ୍ତି। ତ ମୋତେ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଉଠାନ୍ତି ସିଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଠିପାରେନି। ଯଦି ଉଠିପାରେନି ମୁଁ ଶୋଇଥାଏ। ତ ସେମାନେ ଯାଇକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରୁ ଆସିକି ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଆଜି ତମ ସହିତ ଯିବି। ତ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ମଣିଷ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା ତ ଆହୁରି ଭଲ, ମାନେ ଆମର ସାଥିମାନେ ଯେଉଁ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସହିତ ଭେଟଘାଟ ବି ହେଇଥାନ୍ତା। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ଥରେ ବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିସାରିଲୁଣି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲ, ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ଆମ ଜଗମୋହନପୁର ଠାରେ ହେଇଛି ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲଟି ଓପନିଂ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଯେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିସାରିଲା ପରେ ଝାଳ ଫାଳ ବାହାରିକି ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ତ ଯେତେ ଝାଳ ବାହାରିବ ସେତେ ଭଲ ନା କ'ଣ? ଝାଳ ଯେତେ ବାହାରିବ ସେତେ ଭଲ। ମୋ ପେଟ କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା, ଏବେ କେତେ କମିଗଲାଣି କହିଲେ? ମାନେ ପେଟ ବହୁତ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କାରଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାଲିଲା ପରେ ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରା କମିଗଲାଣି। ତ ବହୁତ ଭଲ। ଯାହା ହଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାଟା, ତୁମେ ଯଦି ଆଗରୁ ତୁମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏକ୍ସରସାଇଜ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ, ଯଦି ତୁମେ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତ ନା ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଏଇଟା ସ୍ଲିମ୍ ହେଇସାରନ୍ତାଣି। ମହୁଲ ଗୋଟଉଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ, ମୋତେ ଗାଈ ବନ୍ଧୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ମହୁଲ ଗୋଟଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହୁଲ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ମହୁଲ, ଆଜି ଚାଖିନଥିବେ ମହୁଲ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚାଖିବା। ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ମହୁଲ ତ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମହୁଲ। ଇଏ ହେଉଛି କାହା ଡାଇଲଗ୍? ସେଇ ଗାର୍ଗୀ ନା କ'ଣ, ଗାର୍ଗୀ ସେଇ ଡାଇଲଗ୍ଟା ତା'ର। ତ ଏପଟେ ମହୁଲ ଯାହାକୁ ଯେତେ, ମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଜପୁର ଏପଟେ ମହୁଲର ସର୍ଟେଜ୍। ମାନେ ଗଛ ଥିବ ଗୋଟେ ଅଧେ ଥିବ, ନଥିବ କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ସର୍ଟେଜ୍। ଯେମିତି ଆମ ଏପଟେ ମହୁଲ ଗଛକୁ ଯାହାକୁ ଯେତେ ମହୁଲ ଗଛ। ତ ମହୁଲ ଲୋକମାନେ ଯଦି ରୁଣ୍ଡେଇକି ବିକିବେ ନା ଦିନକୁ 400-500। ମହୁଲ ଫୁଲରୁ, ପତ୍ରରୁ, ଛାଲିରୁ, ଗଛରୁ, ଡାଳରୁ, ଚେରରୁ ସବୁ ହେଉଛି ତାର ଔଷଧରେ ଲାଗେ ସବୁ। ସବୁ। ବାପରେ, ମାନେ ମହୁଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଛ, ମାନେ
ମାନେ ଗୋଟେ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ତ ଗଛ ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ ଗଛ ମାନେ ପଇସା ଦେବା ଗଛ କହିଲେ ଚଳେ ତ ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ତାର ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ଟିକେ ପରେ ଅଶୋକ ଗଛ ଯୋଉଠି ସୀତାମା ହଁ ରାବଣ ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲା ପରେ ଯୋଉଠି ସୀତାମା କୁ ରଖିଥିଲେ ହଁ ସେଇ ଅଶୋକ ଗଛ ଦେଖେଇବି ଏବେ। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯୋଉଠି ରାମ ରାବଣ ଏମାନେ ସବୁ ନାଁ ଥିଲା ତ ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ ଖାଲି ବହିରେ ପଢିଛୁ ଏବଂ ଟିଭିରେ ଦେଖିଛୁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ସତ କି ମିଛ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ନା 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 ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ଏଟା ଯୋଉଟା ରହିଛି ଯୋଉଟା ଦେଖିବେ କହିଲେ ଯୋଉଠି ରାବଣ ଏସବୁ ସବୁ ତ ଅଛି ପ୍ରାୟ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ଯୋଉ ସେତୁଟା କୋଉ ସେତୁଟା କହିଲ ଯୋଉ ରାମ ଯୋଉ ସେତୁଟା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ସେ ସେତୁ ତ କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସବୁ ଜାଗା ଅଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ବାହାରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ ସବୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ଅଛି ଯୁଗ ଯୁଗ ହିସାବରେ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତୟା କଳି 4 ଯୁଗ ସରିସାରିଲାଣି 4 ଯୁଗର ଯାହାର ଯେତିକି ଯେହେତୁ ସେ ଅଧିପତି କଳି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ 5ଟା ବଦମାସ ଲୋକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଅଛି ତାହେଲେ ଭଲ ଲୋକଟାକୁ କେହି ଭଲ ପାଇବେନି ସେଇ 5ଟା ଲୋକର କଥା ହିଁ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଧର 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେ 5 ଜଣ ଲୋକ କହିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଛ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କହୁଥିବ ନା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମିଛ ନୁହେଁ ସତ କିନ୍ତୁ ସେ 5 ଜଣ ଲୋକ ଯୋଉଟା କହୁଥିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ କଥାଟା ରାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ କେତେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ ପୁରାତନ ଯୁଗର ଯୋଉ କଥା ଲାଗିକି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ସତ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ ଧଳା ଅରଖ ମାନେ ୟାର କ'ଣ ଉପକାରିତା ଦେଖେ ଇଏ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କଟେ ଲାଗିବ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଆମର ତୈଳ ତିଆରି ହେବ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଆମର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗଣ୍ଠି ହାତ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଗାଈ ଘିଅରେ ସେକିକି ଯଦି ଉଷୁମ ସେ ଜାଗାରେ ଦେବ ତାହେଲେ ଉପଶମ ଲାଗିଥାଏ ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ ମହାମାୟା ମା କ'ଣ କହିଲେ ସେ କେତେ କ'ଣ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ ତ ଦେହ ପା କୌଣସି ଔଷଧୀୟ ହଁ ମହାମାୟା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ସତ କଥା ଆଉ କାହିଁକିନା ଯାହା ହେଲେ ବି କିଛି ତ ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିସିନ ବାହାରି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ଏଇ ଗଛଲତାର ତ ସବୁ ମାନେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ଯୋଉ ରାମାୟଣରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ପୁରା ଯାଇକି ହନୁମାନ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଲା ଟେକିକି କୋଉ ପର୍ବତ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ନା କ'ଣ ଏଇଠି ଅଛି କେନ୍ଦୁଝରରେ ହଁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ଟା ପୁରା ଟେକି ଆଣିଲା ତାକୁ ଋଷି ପଠେଇଲା କହିଲା ଯା ସେଇ ଗଛଟା ଆଣିବୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି ସେ ଯାଇକି ଏକାଥର ଟେକି ଆଣିଲା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼କୁ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଗଛଲତାର ଜରୁରତ ଅଛି ଗଛଲତାର ବି ଗୁଣ ଅଛି ମାନେ ଗଛଲତା ମାନେ କହିଲି ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଗଛଲତା ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଆମେ ଇଏ କରୁ ଏବେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଏ ଏସି ଫ୍ୟାନ୍ କୁଲର ଏଇସବୁ ଲଗେଇ ଆଗ ତ ଆମେ ଏସି କୁଲର ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଉନଥିଲୁ ଆମେ ମାନେ ଗଛ ଖରା ଦିନ ହେଲା ହେଲେ ଖଟିଆ ନେଇଯିବ ଆମ୍ବ ଗଛ ଶାଳ ଗଛ ଅଛି ଜାମ୍ବୁ ଗଛ ଅଛି ତା ତଳେ ଖଟିଆ ପାଦଉଥିଲୁ ବିଛଣାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲୁ ବିଛଣା ଭାଇ ମୁଁ ଗରିବ ଘର ପିଲାଟା ବେଶୀ ଧନୀ ବେଶୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟାଇଲ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିକି ବାହାରିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମହୁଲ କାହିଁକିନା ଏପଟେ ମହୁଲ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଉଛନ୍ତି ବାପରେ ପୁରା ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଯେଉଁ କନ୍ଧମାଳ କୋରାପୁଟ ଲୋକ ଯେମିତି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସେମିତି ପୁରା ଡିଟୋ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଡିଟୋ ଏମିତି ତମେ ପୁରା ନେଇଯିବ ନାହିଁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ହାତ ଲାଗିନି କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ଧରିକି କେମିତି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଇଏ ହେଉଛି ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଏଠୁ ଲାଗିକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଲାଗିକି ରହିଛି ହେଲା ତ ଏଠୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ସବୁ ଏଠି ସବୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ଆମର ନିଜ କାମ ନିଜେ କରୁ ନିଜେ କାହା ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁନାହିଁ ହଁ କି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ ତ ଆମେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗିଲେ ବାଲିଗୁଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ବୋହିଛୁ ଇଟା ପତ୍ର ବୋହିଛୁ ଘର କାମ କରିଛୁ କପଡ଼ା କାଚିଛୁ ନିଜ ହାତରେ ସବୁ କିଛି କରିଛୁ
ନା ନା ଏପଟେ ଲୋକ ବହୁତ ନିରୀହ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି କାହିଁକିନା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଜପୁର ସେପଟେ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କୋଉ ପଟେ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଏପଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟିଛି ଦେଖା କି ଏଇଟା କି ଗଛଟା ଏଇଟା ନୁହଁ ସେଇ ଆଗକୁ ଲାଲି ଲାଲି ଫୁଲ ଫୁଟିଛ ହଁ ହଁ ଲାଲି ଫୁଲ ହଁ ପୁରା ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପଳାଶ ଫୁଲଟା ସେଟା ତ ପୁରା ଫିଟିକି ବାହାରୁଛି ତାର ପଳାଶ ଫୁଲଟି ଦୂରୁ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଦେଖ ମୋ ଫୁଲ କେମିତି ହଁ ପଳାଶ ଫୁଲଟି କଣ ଦୂରୁ ସୁନ୍ଦର କଣ ପଳାଶ ଫୁଲଟି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ ଜଣ କହିଲେ ମହୁଲ ରୁଣ୍ଡେଇକି ଆସୁଛ କି ମାନେ ହଁ ମହୁଲ ରୁଣ୍ଡେଇକି ଆସୁଛୁ ପିଠା କରିବା ପିଠା ହବ ଏଟା ଶୁଖେଇକି ମହୁଲ ପିଠା ହବ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଠା ହବ ତ ଆଜି ଶୁଖେଇବାକୁ ପଡିବ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଠା ହବ ଏଇ କଞ୍ଚାଟା ବି ପିଠା ହବ ହଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଞ୍ଚାରେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଠା ହୁଏ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଶୁଖେଇକି ତାକୁ କାଳେ ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତି ବୋଲି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ହାତ ବି ନାହିଁ ଦି ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହୋଲି ଦିନ ଆମ୍ବ କଢି ମହୁଲ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ପଣା ଲାଗେ ପଣା ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଉ ଏ ଦେଖ ଏଇଟା ପଳାଶ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳାଶ ମାସ ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ପଳାଶ ଫୁଲ ପୂଜା ହବ ଟିକେ ଦିଅ ଉପରକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ହେଇଛି ମାନେ ଫୁଟିଛି ପଳାଶ ଫୁଲ ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ତମେ ଏମିତି କେତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବ ମାନେ ହାତ ନ ଲଗେଇକି ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇବ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଯୋଉ ଟିଭିରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ଲୋକ ତ କୌଣସି ହାତ ନ ଲଗେଇକି ଇଏ ତ କେତେ ଓଜନ ଥିବ ପ୍ରାୟ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ 700-800 କି 1 କେଜି ପାଖାପାଖି ଓଜନ ଥିବ ହଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପାଣି ନିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଗରା ମାନେ 25 କିଲୋ 20 କିଲୋ 15 କିଲୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିକି ଲୋକ ସବୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ହେଲା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଦେଖେଇବି ଯିବି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବି ସେଠି ଲୋକମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଇଏ ବି ହଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କାହିଁକିନା ଯଦି କିଏ ପାରିବ କି କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ତ ପାରିବିନି କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲଗେଇକି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ତ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ ମୁଣ୍ଡରୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୁରା ମୋତେ ଲାଗୁଛି 17 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ପୁରା ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଚାଲିବା ଷ୍ଟାଇଲ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବା ଷ୍ଟାଇଲ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବି ଯଦି କିଛି ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ଆଇଲା ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏସବୁ ଘରୋଇ ପରିବା ଘରୋଇ ଶାଗ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି କୌଣସି ମାନେ ଯେମିତି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଦାମ ଏଠି ଗୋଦାମ ନାହିଁ ଏଠି ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଚାଷ କରିକି ମଉସା ଆଣିଥାଏ ଏସବୁ ମଉସା ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ନା ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ କରିଛ ନାଇଁ କି ମଉସା ସବୁ ନିଜେ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଲ ଟମାଟର ସବୁ ଆମର ବି ଲାଲ ଟମାଟର ଦିଅନ୍ତୁ 1 କେଜି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ପରିବା ଆସିଛି ଆଉ କିଛି ପରିବା ଆସିନି ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥପୁର ମାର୍କେଟର ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏ ମାର୍କେଟଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା କ'ଣ ଭାଇ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ଏଟା ହେଉଛି ବାଜରା ନା କ'ଣଟା କୁହନ୍ତି ସୋଲା ବୁଟ ସୋଲା ଯେଉଁଟା ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଟ ସୋଲା ଏସବୁ ଘରେ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ମସ୍ତ ଭେଣ୍ଡି କଲରା କୋବି ଆଉ ମକା ସବୁ କିଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ସବୁ ଦେଶୀ ପରିବା ଆଜ୍ଞା ଦେଶୀ ପରିବା ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଜାଲ ନାହିଁ ବାଡ଼ି ଫଳ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କ'ଣ ଭେଜାଲ ଜିନିଷ କି ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ନାଇଁ କି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ଗୋଦାମରେ ସବୁ ଭେଜାଲ ମିଳିଯାଉଛି ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବାହାରିଲାଣି ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ନେଲୁ ଇଏ କି ଫୁଲ କି ଆମର ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ କଖାରୁ ଫୁଲ ହଁ କଖାରୁ ଫୁଲରେ ବି ଭଲ ଆମର ପିଠା ହୁଏ ନା ବୁଟ ଛୁଇଁ ବା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖି ସାରିଲିଣି ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥପୁର ମାର୍କେଟର ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଛକ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବସ୍ ରହିଥାଏ ହଁ ସେଇ ହେଉଛି ଏଇଟା ସେଇ ତାର ଚିତ୍ର ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି NHର 49ର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ବସ୍ ଲାଗିଛି ଇଏ ହେଉଛି ବସ୍ଟି ଆମର ମୋତେ ଲାଗୁଛି କେନ୍ଦୁଝର ମୁଖା ହେଇଛି ଏ ବସ୍ଟି ତ ଏପଟୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ବସ୍ଟା ଆସିସାରିଲାଣି ଏ ବସ୍ ଯିବ ସମ୍ବଲପୁର ରାଉରକେଲା ତ ଏଠି ବସ୍ର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଝର ଯିବେ ସମ୍ବଲପୁର ଯିବେ ରାଉରକେଲା ଯିବେ କୋରାପୁଟ ଯିବେ କନ୍ଧମାଳ ଯିବେ ସବୁ ବସ୍ ମିଳିବ ଏଠି NHରେ ସବୁ ବସ୍ ମିଳିବ ଏଠି ଦିନ ରାତି ଏନି ଟାଇମ୍ ବସ୍ ଚାଲିଥାଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଲୋକାଲ୍ ବସ୍ କହିଲେ ହଁ ଲୋକାଲ୍ ବସ୍ ତ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲୋକାଲ୍ ବସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ନୂଆ ବସ୍ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଗଡ଼ିଲାଣି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଯିବ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସକାଳୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ପୁରା ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ
बहुत सुंदर लगुच एपटे शाग लगिला शाग 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 बिड़ा केते मौसा 10 टଙ୍କା जहाँ को जिते शाग नहीं जातु आज्ञा जगन्नपुर मार्केट रे शाग पूरा सुलभ मूल्य मिलूँ तो आपड़ देखु पूरा सुंदर सुंदर शाग देखो ये बीड़ा आज्ञा कौटी मिलबनी 10 टଙ୍କା नाखा बीड़ा आप कटक भुवनेश्वर आड़े पलैबे तो ये 10 को 25 कि 20 कहे कि आमर देखो 10 टंकार केते सुंदर बीड़ा है भेंडी भी आज्ञा पूरा देखो पूरा कणिया कणिया भेंडी पूरा फ्रेश भेंडी देखिपे ये माने लोक मैंने भी नौ 60 जन अच्छा माँ महामाया माँ अच्छा सी भी नौ भेंडी नौ शाग नौ बहुत माने सुंदर परिवा है सब निज बाड़ी रे सब होती मौसा सब निज बाड़ी रे ना कि आउ किणी आनुंट कि हाँ से कहते छुई भी आनी सजना छुई भी देखु केटा सुंदर है छुई मैंने आनी सब किसी परिवा ये अच्छी आप देखु माने मार्केट रो कौन सी असुविधा नहीं पनीपरिया पाखुर आरंभ कर सब आज्ञा आपणकर शाग कौन कटरा शाग क्यों केते टଙ୍କା रेट अच्छी 10 टଙ୍କା मान देखिपे ये हूँ भाग 10 टଙ୍କା ये हूँ भाग 10 टଙ୍କା केते सुंदर है देखु भाग 10 एपटे टमाटर रखिकी मौसा जन बसी सेपटे भी मौसा जन अच्छा हाँ ये हूँ तेलकोई जावाई ए रोटी देखो ये साइन बोर्ड मराई ये साइन बोर्ड मराई तेलकोई विमला एवं कालिया हाता देखो तेलकोई विमला कालिया हाता पाई ए रोटी देखो ये रोड आम जाइलु बर्तमान एक्सरसाइज करने हाँ ये रोटी जाइए पूरा सीधा ढेंकानाल भी पूरा बाहर ये रोटी पूरा ढेंकानाल बाहर तो मु आपण मानक देखी आ गोटे दृश्य एठी जने मौसा रखिछंती पियाज साई मौसा पियाज साई तमर केते मौसा पियाज साई 10 टଙ୍କା देखंतु पियाज साई ये होची पूरा माने मस्त है आज्ञा देखंतु एपर सब देसी जिनस खाइया को मिलिबा आज्ञा देखंतु ये होची 10 टଙ୍କା नाखा बीड़ा मौसा जने रखिछंती मौसा तम घर कोठी गोलाबंध मौसा घर गोलाबंध तो ये मौसा आसती मैंने बेपार नुहे मैंने सकाल सकाल आनती बाड़ी जदि कलरा किसी अच्छी शाग किसी अच्छी पियाज साई जदि किसी अच्छी तो से मैंने आनी था आणिकी हाली 10-15 मिनट रखी था बेपार करके पलई था तो एमाने होचंती परमानेंट करी बसी था एमाने परिवा दुकान परिवा दुकान बर्तमान खोलुंट बर्तमान खोली ना एमाने देखुं स्टार्टिंग करुँच परिवा दुकान एमाने परमानेंट एमाने बसबे पूरा 4टा 5टा 6टा 7टा 8टा पर्यटन एमाने बसबे तो एमाने पर्यटन खोली ना तो एमाने होचंती आसंती जाती एमाने होचंती गाँव रु आसंती मौसा तमें आस जाओ सांगे सांगे ना कि आसे ना कि आ कौन कौन आना सब दिन केवे ना आना माँ बाड़ी जहाँ धरिकी पलि आल तरबुज फील्ड जाता मान तरबुज फील्ड हाँ मुझे आपण मानक कही रखुची नेक्स्ट वीडियो रे तरबुज फील्ड रे मु आपण मानक देखैबी तरबुज फील्ड के आउ थोड़ा नेक्स्ट वीडियो रे मु रखिबी तरबुज फील्ड शाग जहाँ को जिते शाग लगेगा मौसा शाग बीड़ा केते मौसा 10 शाग बीड़ा 10 शाग बीड़ा 10 आसतु शाग बीड़ा नहीं जातु 10 टंकार जहाँ को जिते ये मौसा ये की शागटा कोशला शाग देखु कोशला शाग एवं सहित गोटे आनी लाउ गोटे आनी देखु केते बड़ लाउ गोटे तो जहाँ को जिते शाग देखु जहाँ को जिते शाग धनिया पत्र भी आनी नहीं तांकर स्टल लगेले सागर स्टल आपण मैंने देखिपे काकुड़ी पाकुड़ी भी आनी प्राय काकुड़ी आनी कि मौसा काकुड़ी पाकुड़ी सब आनी देखु ट्रे जो आनी शाग गुड़िक एवं लाउ भी अच्छी आ काकुड़ी अच्छी प्राय मत लगुच भितर हाँ काकुड़ी बाहर काकुड़ी सब देसी काकुड़ी घरे काकुड़ी सब देसी जिनस मिल आज्ञा एपटे कौन माने भेजाल ना सब देसी जिनस आज्ञा देखो पूरा जो अच्छी काकुड़ी देखिपे पूरा स्पेशल काकुड़ी जहाँ को जेते शाग शाग लगला शाग मुझे डाकी दे गोटे डाकी पारन शाग शाग नहीं जा शाग 10 शाग 10 शाग 10 एटी माने प्रत्येक दिन मार्केट बसी थाए तो आम सबुदिन माँ मु तो आज जाइए माँ सहित आगुरी जाए से सबुदिन जाती देखु एवं केड़े माने भिड़ हो गला तो आगुरी केते माने मुझे जाइली गाड़ी घोड़ा नथिला एबे कान देखंतु
କେତେ ଥାଏ ମାନେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆମେ ଏଇ ବାଟରେ ପନିପରିବା ପଡ଼ିଥାଏ ତ ପନିପରିବା ନେଇକି ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇଥାଉ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମଉସା ଜଣେ ଆଣିଛନ୍ତି। ମଉସା ଘର କେଉଁଠି? ଗୋଳାବନ୍ଧ। ମଉସାଙ୍କ ଘର ଗୋଳାବନ୍ଧ। ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶାଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି କୋଶଳା ଶାଗ ବିଡ଼ା 10 ନାଇଁ କି ମଉସା? ବିଡ଼ା 10 ଆଉ ଭାଇ ଜଣେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ହାଏ କରିଦିଅ ଭାଇ ସାବାସ୍। ତ ଏଠି ଆମ ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ସବୁ ଧରିଲୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଲୁ ଘରକୁ। ଏବେ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି କ'ଣ କଲୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବୁ। ରହିଲୁ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବା ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗି ସାରିଛି ଶାଗ ପାଖରେ। କ'ଣ ଜହ୍ନି ପୁରା ଜହ୍ନି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଶୀ ଜହ୍ନି ମାନେ ଏ ହେଉଛି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଏ ହେଉଛି ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକର ଜଗମନପୁର ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇ ମାର୍କେଟରେ ଶାଗ ଟମାଟର କାକୁଡ଼ି ଜହ୍ନି ସବୁ ମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଲୋକାଲ୍ ଷ୍ଟଲ୍। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରି ଯାଉ ଫେରିଲା ବାଟରେ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମନପସନ୍ଦ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦେଖୁ ତ ଆମେ ଶାଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଟମାଟର ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଯଦି ଆମେ ଯାହା ବି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। କ୍ୟା ଚାଚା କା ହାଲବା ସବୁ ଠିକ୍ ବା? ଜଣେ ଚାଚା ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜଗମନପୁରର ବାସିନ୍ଦା ଜଣେ। ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଟମାଟୋ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ଏକାଥର 2 ଜଣ ନେଇଗଲେ ନା 3 ଜଣ ଜଣକୁ ପଇସା ଦିଆଗଲା 2 ଜଣ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ। ସବୁ ଏଠି ଚେଞ୍ଜର ଅଭାବ ଥାଏ। ଜହ୍ନି 60 ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ଭାଇ ଭାଇ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ଭାଇ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ଟମାଟର କାହିଁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟଲ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। 20 କିଲୋ 20 ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିଲୋ 20 ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଗଲାଣି ଏପଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଏପଟ ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ଆରାମସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଲ ପକେଇଲେ ଯାହା ଆଣିଥିବେ ଜିନିଷ ଶାଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଟମାଟର ହେଉ ରଖିଦେଲେ ରଖିଦେଇକି ତାଙ୍କର ଆରାମସେ ବସିଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଆସିଲେ କିଣିଲେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ से पर्यटन आपण वीडियो देखी रुहतु। रही नमस्कार जय जगन्नाथ समस्तको देखु आउ गोटे दृश्य मान देखु केमी मुंडे बोई बोईकि से नौ मानिया पड़ो आपण मान तो केवे मुंडे बोई नथिबे देखु मो मुंडे बोची ये समस्त आउ थे मो ब्लॉग को मो वेलकम करुच्ची देखु ये हूँ कुलमणि भाई गोटे मिठा दुकान अच्छी। कुलमणि भाई हाई टे कर दियो भाई ये कौन ये पेटीटा केते टका पीस 5 टंका टोटाल पेटीटा हूँ 500 टंका बड़ बड़ अच्छी पूरा मस्त भी होती देखो एपटे रखी गजा हाँ एपटे रखी आउ भी मीठा बाहर जिलापी मिलूनी देखो जिलापीर ऑर्डर देले मिलूँ जिलापी मिलूनी ऑर्डर देले मिलूँ आपंकर जदि 100 पीस 200 पीस दरकार कुलमणि भाई को ऑर्डर दिंतु तो आप सुलभ मूल्य से आपण मानक जिलापी एवं गजा से आपण मानक करके देदेवे बरा भी मत ना कि टिफिन फिफिन सब दुकान बंद अच्छी आपण मैंने शुणी पारे दुकान बंद अच्छी एपटे जन देखो कार्टून जन मुंडर रखिकी से बोचन एनी टाइम एपर्यंत माने देख फेरला बेले सुंदर गोटे बाजार पड़े छोट मार्केट टी पड़े से प्रत्येक दिन सज सज ताजा ताजा परिवा आसे भेंडी आमर आसला भेंडी आनली छुई आमर पपीता शाग आमर धनिया पत्र जह्नी आउ टमाटर जेहेतु मुझे केबे आमिष खाएनी मो जीवन रे केबे आमिष खाएनी मुझे पनीपरिया को बहुत भल पाए आ पनीपरिया खाइबाटा ही मोर भल आमिष खाइले मोर गोटे एलर्जी मु आइंष देखला मत घृणा लगे मुझे खाएनी आइंष मत भल लगे आइंष मत भारी गंध हुए आइंष आपण मैंने शुणी पारे महामाया माँ कहते से जीवन ला केबे आइंष खाती तो तांको यही माने पनीपरिया बहुत भल लगी था जमी जह्नी भेंडी एवं सजना छुई पपीता एवं शाग टमाटर ए सब जिनस माने जी सब माने पनीपरिया जिनस माने तांको बहुत भल लगे तो तुम कहीं जीवन कहीं आइंष छाड़देल ना कौन माने देखो मु आइंष एथि छाड़ मढ़ मांस खाया भल पाइले मढ़ मांस तार अर्थात माने टिके बुझे कहि मृत्यु हो जाइथा मांस माने देखो गोटे जीव को मारिकी माने गोटे जीव को मारिकी खाया को भल पाइलेनी माने सुनी परथुवे आज्ञा केते सत हृदयर व्यक्ति माने
ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ବି ମୁଁ କହିଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମୋ ବାପା ହଉଛି ଗୋଟେ ଖାସି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିବା ପାଇଁ ମାରିକି ଆଣିଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ସରଳ ହୃଦୟ ନିଷ୍ପାପ ପଶୁକୁ ଯେତେବେଳେ ହାଣିକି ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ତାର ବି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି, ତାର ବି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ତାର ବି ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆମେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ମାଂସାହାରୀ ବୋଲିକି ଆମେ ସେ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତା ଜୀବନକୁ ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଜୀବନକୁ ମାରିଦେଲେ ଭଲ। ମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ କେତେ ସତ୍ ହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର କାଲି ଜୀବନକୁ। ସକାଳେ ମଣିଷ ମାଂସ କାହିଁ ଖାଇବେନି? ହଁ ଏଇଟା ତ ରାଇଟ କଥା ମାନେ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିଲେଣି ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଜି ପଶୁ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, କାଲି ମାନେ ମଣିଷ ମାଂସ ବି ଖାଇବେ। କାରଣ ସ୍ୱାଦ ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଚାଖେଇଥାଏ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇ ହଉଛି ମୋର ସାଥୀ। ଯାହା ହଉ ମାନେ ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଯେ ମାନେ ମଢ ମାଂସ ସିଏ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀକି ଗୋଟେ ମାରିକି କେତେ ଦୂର ଖାଇବାଟା ଠିକ କଥା ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହାର ତଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ। ଏଇ ମହୁଲ ପିଠା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରିଦବା। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଚିଆଁ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଙ୍ଖ ଗୁଡାକ ଆମେ ଚିଆଁ କହୁ ସେଇଟାକୁ, ୟାକୁ ଏମିତି ବାହାର କରିଦବା। ତାପରେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ରେ ରଖିଦବା ନାଇଁ। ଏମିତି ଦେଖ, ଏମିତି ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କରିଦବା। ଆଗ ଏମିତି ପକେଇଦବ, ତାପରେ ମଝିରୁ ଏମିତି ଫାଳ କରିଦବ, ମଝିରୁ ଏମିତି ଫାଳ କରିଦବ ହେଲା। ଏମିତି ଇଏ କରିଦବ। ଏଟା ସବୁ ମଞ୍ଜି ନା କଣ? ଏଇଟା ତା ଫୁଲ ଗୁଡାକ, ମହୁଲ ଦେହର ଫୁଲ ଗୁଡାକ, ଫୁଲ ଗୁଡାକ ନାଇଁ। ଏମିତି କରିବ ହେଲା। ଏଠି ଢେର ସାରା ମହୁଲ ଅଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏମିତି କରି କରି ଟାଇମ ଲାଗିଯିବ ନାଇଁ। ଏସବୁ ଟାଇମ ଲାଗିବା ଜିନିଷ ନା କଣ? ଏସବୁ ଟାଇମ ଲାଗିବା ଜିନିଷ। ୟାକୁ ମାନେ ସାଫ ସୁତୁରା କରିକି ଖାଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ମହୁଲ ପିଠା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଆମ ଗାଁର ଠାକୁର ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ପିଢରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆ ହେଇନି ମହୁଲ ଫୁଲ ଆଉ ଆମ୍ବ, ଆମେ ଖାଇପାରିବୁନି। ମାନେ ଆମେ ଏଇଟା ଆଜି ଆଉ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଫୋନ କରିକି ମୋ ବାପାକୁ ମାଆକୁ ପଚାରିଲି, ମା ଆମର ଠାକୁର ଠେଇ ଲାଗି ସାରିଲାଣି? ମା କହିଲେ ଠାକୁର ପାଖରେ ଲାଗିନି। ଠାକୁର ପାଖରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିନି ଆମର ଏଇ ଫୁଲଟା, ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବୁନି। ମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଠାକୁର ଭକ୍ତି ଲୋକ ମହାମାୟା ମା, ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ନ ଲାଗିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କ ପାଟି ଭିତରକୁ ସେ ନେବେ ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା। ମହାମାୟା ମାଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନେ ଯୋଉ ଭିଡିଓକୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଇଏ ହଉଛି ଆଜିର ଘରର ପରିବା। ଯେ ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରି ଯାଇଥିଲୁ, ବାଟରେ ଆଇଲା ବେଳେ ଏସବୁ ପନିପରିବା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ମାର୍କେଟ ଛକରେ ଏସବୁ ବିକାଯାଏ ଡେଲି ସକାଳରେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସିଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଏତିକି। ତ ଯଦି ପୁଣି କୌଣସି ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଲା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ରଖିବି। ଆମର ଡେଲି ରୁଟିନ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। ହଁ ଡେଲି ରୁଟିନ ଅଛି, ତ ସବୁର ଅଛି, ତ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାଇ କହିଦିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ମହାକାଳ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି, କେହି ଆମର ଶତ୍ରୁ ନଥାନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ମହାମାୟୀ ମା ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ। ଯଦି ବି ଭିଡିଓ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।